ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. എന്റർടൈൻമെന്റ് കീഴിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. യെസ്, എന്റർടൈൻമെന്റ് കിഴി റിയാക്ഷൻ മദ്രാസി. മദ്രാസി സിനിമയുടെ ഫസ്റ്റ് സിംഗിൾ വരുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ പ്രൊമോ ഇന്നലെ വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല കേട്ടോ ഈ ഒരു രീതിയിലുള്ള പ്രൊമോ ആയിരിക്കുന്നു. മറന്നുപോയി പ്രതീക്ഷ, അതുകൊണ്ടാണ് അത് പ്രതീക്ഷിക്കാഞ്ഞത്. ഇല്ലേ അത് പ്രതീക്ഷിച്ചേനെ. അതായത് SK അനിരുദ്ധ് കൂട്ടുകെട്ടിൽ വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ രീതിയിലുള്ള പ്രൊമോ ആയിരുന്നു നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടിയിരുന്നത്. തെറ്റുപറ്റിപ്പോയി. അത് അത്രയ്ക്ക് അങ്ങ് ഓർത്തില്ല, അതാണ് സംഭവിച്ചത്. ഞങ്ങള് ഇവരുടെ പ്രൊമോന്റെ ഫാൻസാ. ഭയങ്കര രസം അവരുടെ പ്രമോ തന്നെ വേറെ മാതിരി അല്ലേ, ഭയങ്കര ഫണ്ണായിരിക്കും. ഓക്കെ, എന്തായാലും പ്രൊമോ വന്നിട്ടുണ്ട്, കാണാം. അതുപോലെ തന്നെ ഗംഭീരമാണെന്ന് കേട്ടോ എല്ലാരും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. കണ്ട ആൾക്കാർ മൊത്തം അയച്ചു തരുന്നുണ്ട്, റിയാക്ഷൻ മസ്റ്റ് ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. എന്താണെങ്കിലും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല, കണ്ടു നോക്കാം. കോപ്പിറൈറ്റ് കിട്ടൂലായിരിക്കൂലേ? അതറിഞ്ഞൂടാ, അനിരുദ്ധാണ്. സാധാരണ കിട്ടാറുണ്ട്. സാധാരണ അനിരുദ്ധ് അനീന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോഴേക്കും കിട്ടും, വരുമ്പോഴേ കിട്ടൂലേ. ഓക്കെ, എന്തായാലും നമ്മുടെ AR മുരുകദോസ് സംവിധാനം ചെയ്ത് നമ്മുടെ ശിവകാർത്തികേയൻ നായകനാവുന്ന സിനിമയാണ് മദ്രാസി. എന്തൊക്കെ പ്രത്യേകതകൾ സിനിമ? എന്തൊക്കെ പ്രത്യേകതകൾ? ബിജു മേനോൻ. നമ്മളെ മലയാളി ഇതിലുണ്ട്. വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകത ഉണ്ടോ? വേറെ ഇപ്പൊ എന്താ, AR മുരുകദോസിന്റെ തിരിച്ചുവരവ് പോക്കാണോ വരവാണോ എന്നുള്ളത്, അതാണ് അതിന്റെ മെയിൻ പ്രത്യേകത. ഇതിനോട് പോക്കങ്ങ് പോകും സത്യം. ചിലപ്പോ ഒരു വമ്പൻ വരവും ഒരു ഗംഭീര തിരിച്ചുവരവും കാണാം. സിക്കന്ദർ ആദ്യത്തെ ആണിയായിരുന്നു, മേ ബി ലാസ്റ്റത്തെ ആണി കാർത്തികൻ ആയതുകൊണ്ടൊരു പ്രതീക്ഷ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, നോക്കാം നമുക്ക്. എന്തായാലും പ്രൊമോ കാണാം. വരുവേ, പണ്ടിരുന്നതാണ്. என்ன சார், நீங்களும் பிக்கல் பாலா? கொசு பேட்டுங்க. ஓ, எப்ப சார் வந்தீங்க? 2 days ஆச்சா? 2 days. 2 days-ஆ? அனி வரல? உள்ள ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காரு, வெயிட் பண்ண சொன்னாரு. ஐ எம் வெயிட்டிங் சொன்னவரே ஐ எம் வெயிட்டிங் சொல்ல வச்சிருக்காங்க நம்ம பாய்ஸ். சார் ஒர்க் பண்ணிருக்கேன்னு சொன்னாரா சார்? ஆமா. அப்பெல்லாம் வெயிட் பண்ண கூடாது சார். வாங்க சார் உள்ள போய் என்னன்னு கேட்போம். ஐயோ சிவா, அப்படிலாம் பட்டுன்னு உள்ள போக கூடாது. அவரோட நான் 2 படம் ஒர்க் பண்ணிருக்கேன். அப்படிதான் சார், பட்டுன்னு உள்ள போகணும். நான் அவரோட 7 படம் ஒர்க் பண்ணிருக்கேன். வாங்க சார். என்ன சொல்றீங்க? வெளியே வந்தா பாட்டு கேட்கறோன்னு இப்பெல்லாம் உள்ளே இருந்துக்கிறானுங்க. சிவா, ஃபிங்கர் பிரிண்ட் அதெல்லாம் சும்மா சார். டென்னிஸ், லேடிஸ் டென்னிஸ். தலைவன் உள்ளதா இருக்கான். என்ன சார் காணோம்? போட்டாரா? കാണാനില്ല. பின்னால எதுவும் வழி இருக்கு? பின்னாடிலாம் ஒன்றும் இல்லையே சார், மேலதான் ஒன்று இருந்துச்சு. அவ்வளோ எஃபர்ட் போட மாட்டாரு. ബാത്റൂമിലാണോ? എന്തോ തിരിക്കുന്നുണ്ടോ സൗണ്ട് ഉണ്ട്. അടിയില சார் ஒரு நிமிஷம் வந்து பாருங்க. வந்துட்டீங்களா சார்? உள்ளே வந்துட்டீங்களா? உட்காருவோமா? சொல்லுங்க சார். நல்லா மாசா வேணும் சார். ஈஸி. லோ ஃபெயிலியர். வெரி ஈஸி. சார் ஒரு சாங் சொல்றாரு சார். ஓ, ஓகே ஓகே. சாங் நல்லா டிஃப்ரெண்டா இருக்கணும். சாங் நான் குத்துறேன் சார். டிஃபரன்ஸ் இவர் டான்ஸ்ல காமிச்சிருவார். அந்த எழுத்து அதான் நீ நானும் என்ன நினைச்சேன்னா, நம்மள தான் பேச நல்ல ஒரு யார் போலான்னு நினைக்கிறீங்க சார்? இந்த சூப்பர் சுப்புன்னு. நல்ல சாய்ஸ், நல்ல சாய்ஸ். சார் சுப்புவா? சார் சுப்புல சார் சுப்பு வாங்க. சுப்பு வாங்க. ഈ ചേങ്ങായി ഇതാണ് ഇവരോട് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം. ஹாப்பியா இருக்கு எனக்குலாம். லவ் ஃபெயிலியர் நல்ல அவனுக்கு இந்த லவ்ல இருந்த பெயின், அவனுக்கு அதுல இருந்த டிப்ரெஷன், அந்த பொண்ணுனால அவனுக்கு அந்த மாதிரிலாம் இல்லாம அவனுக்கு மட்டும் சோகம், சுத்தி இருக்கிறவங்களுக்குலாம் ஃபன்னு, சும்மா புலம்பிக்கிட்டே இருக்காத, அவளையே நினைச்சிட்டு இருக்காத, அந்த மாதிரி ஏதாவது நல்ல வார்த்தை. சுப்பு வர்மம் பொலம்பல ரைமிங் வித் சலம்பல. பொலம்பல சலம்பல. ஐயோ ஐயோ செம சூப்பர்ல சார்.
சார் சாங் சாம்பிள் கேட்டுருமா? அப்படியா? ம். அந்த ரிப்பேரு எது சார்? ஏற்கனவே சாங்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சு சார் இதெல்லாம் பண்றோம். ப்ளே பண்ணுங்க சார். ரெடி. அனிருத்டா, எஸ்கேடா. சூப்பர், அற்புதம். சூப்பர்ல சார். சார் இதே மாதிரி சூப்பரா பண்ணுங்க சார். சார் நான் சாங்க சொன்னேன் சார், நல்ல டைம் எடுத்து பயங்கரமா பண்ணி கொடுத்துருங்க சார். ஓகே. ஆனா சாங் 2 daysல ரிலீஸ் ஆல்ரெடி அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டோம் சார். എല്ലാരും പോയി. அனி சார் അടിപൊളി. മിസ്സാക്കിട്ടോ ഇന്നലെ. ഇന്നലെ മിസ്സാക്കിയത് സത്യാട്ടോ ഏജാതി സാധനം. അടിപൊളി സാധനം. എന്താ രസല്ലേ ചെയ്യണത്. അത് അത് ചിലത് നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഈ ഒരു സാധനമൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോ നമുക്ക് അതിനുള്ള സമയം എടുത്തിട്ട് ചെയ്യുന്ന തോന്നലുള്ളി വരും. ഇത് ടൈമിങ് കറക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ആ സ്പോട്ടില്. അതിനുശേഷം മറ്റേത് കണ്ടില്ലേ, അതായത് ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെ വേണം ചെയ്യാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇമോഷൻസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞത് ഇതൊന്നും ഇല്ല. ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെ ചെയ്യണം. ഭയങ്കര എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഭയങ്കര നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിങ് അല്ലേ ആള്. ഇതിന്റെ മുൻപ് അതായത് ബീസ്റ്റിന്റെ പ്രൊമോ തകർക്കലായിരുന്നു അത്. അതിന്റെ ലിറിക്ക് ആളായിരുന്നു അല്ലേ? അതെ, അതാണ്. അപ്പൊ ലിറിക്ക് തന്നെയാണ് വിളിക്കുന്നത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. മീശൊക്കെ പിരിച്ചിരിക്കുക. അവര് തീരുമാനിക്കട്ടെ എന്നുള്ള രീതിയിലും അറിയാത്തല്ലേ. അപ്പോഴാണ് സുബു അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. തലയൂർ ഉള്ളിലിരിക്കുന്നുണ്ട്. ടെന്നീസ്, ലേഡീസ് ടെന്നീസ്. പിന്നെ കുറെ സാധനങ്ങളുണ്ട്. കേറി വരുമ്പോ തന്നെ ഞാൻ 2 പടം ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഞാൻ 7 പടം ചെയ്തിട്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ ശരിക്ക് അതായത് ആദ്യത്തെ 2 ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ടുണ്ടാവാം. പിന്നെ പിന്നീട് മനസ്സിലായത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കരുത്, അകത്ത് പോണം എന്നുള്ളത്. ഫിംഗർ പ്രിന്റ് ഇതൊക്കെ ചുമ്മാ എന്താണ് രസമായിട്ടുള്ളൂ ഇവരുടെ വീഡിയോ. ഇതിപ്പോ തുടങ്ങിയെന്നല്ല, കൊറേ ആയി അതെ, തുടങ്ങിയവര്. പക്ഷെ ഈ ഒരു ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രൊമോ വീഡിയോ കാണുന്ന തന്നെ ഭയങ്കര എന്താ പറയാ, ഭയങ്കര എൻജോയ്മെന്റ് ആണ് നമുക്ക്. അത്രയ്ക്ക് രസമായിരിക്കും ഇരുന്ന് കാണാൻ. എന്താണെങ്കിലും ഇത് ഇന്നലെ ഓർത്തില്ല കേട്ടോ, ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇന്നലെ തന്നെ ചെയ്തേനെ. ഞങ്ങളത് ഓർത്തില്ല. അതായത് ഇവരാണല്ലോ ടീം എന്നുള്ള കാര്യം വിട്ടുപോയി. അതെ, ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രൊമോ ആയിരിക്കുമല്ലോ എന്നുള്ളത് പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. സത്യത്തിൽ ചിന്തിച്ചിട്ട് പോലും ഇല്ലായിരുന്നു കേട്ടോ. നമ്മൾ വിചാരിച്ച ആ ഗ്ലിംസ് വരുന്നതിന്റെ മറ്റേ സോങ് വരുന്നതിന്റെ അതിന്റെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ലൈനൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമായിരിക്കും. അത്രേ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സെക്കൻഡ് അതിനടുത്തൊരു ചെറുതായിട്ട് ഇതിന്റെ തുടക്കം മാത്രം വിട്ടിട്ട് ഒരു പ്രൊമോ ഇടുമല്ലോ, അതിന്റെ ടൈമും കാണിച്ചിട്ട്. അങ്ങനെയാണല്ലോ നമ്മൾ സാധാരണ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഈ ടീമിൻ്റെ അടുത്താണ് ഇതിന് മുൻപേ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. അത് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല, ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ലായിരുന്നു. എന്തായാലും മിസ്സാക്കിയെങ്കിലും നമ്മൾ പിടിച്ചു. പിന്നെ ദിവസത്തെ ഗ്യാപ്പിൽ പിടിച്ചു. എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല, പിടിച്ചല്ലോ. അതെ, അപ്പൊ എന്തായാലും ഗംഭീരമാവട്ടെ. എന്തായാലും പോവാണ്. മറ്റുള്ള വിശേഷങ്ങളുമായിട്ട് ഉടനെ തന്നെ വരാം. കിടക്കൂലേ, ഡാൻസ് ഒക്കെ തകർക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇതാണ് ആ ഡാൻസ് നമ്പർ പറഞ്ഞത്. ഇപ്പൊ അടുത്താണ് ഇതിന്റെ ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. സിറ്റുവേഷൻ ഒക്കെ ഭയങ്കര സംഭവം തന്നെ കേട്ടോ. അതെ അതെ, ഭയങ്കര ആളൊരു സൈക്കോ രീതിയിലായതുകൊണ്ട് ലവ് ഫെയിലർ ആണെങ്കിലും ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെ ഉള്ളിലുണ്ടെങ്കിലും തകർത്ത് കിടക്കുക. അതാണ് കൊള്ളാം, നല്ല കൺസെപ്റ്റ്. പണി കൊടുത്തിട്ട് അത് നല്ല